Hello everyone, Namaste. Grade 12, Subject English, Unit 14. Connectives or conjunctions or linking words. This topic is equally important for all English learners. Okay, not only for grade 12 but also for all. Now let's see grammar connectives. Join the following pairs of sentences using when and while. हाम्रो टेक्स्ट बुकमा यस्तो एक्सरसाइजहरू भए तापनि हामी पहिला त यसको बेसिक नलेज लिएर आउनुपर्ने हुन्छ अनि त यो सबै मिलिहाल्छ केही छैन ओके नाउ conjunctions connectives. A conjunction is a word such as and, because, but, for, if, until, which is used to join words, phrases, clauses and sentences. Conjunction संयोजक त्यो शब्द हो जसले शब्दहरू, शब्द समूहहरू र वाक्यहरूलाई जोड्ने काम गर्छ. Conjunction and its meaning. Okay, conjunction and its meaning. And, र, अनि, era. Okay, I went to market and bought a laptop भन्दा मैले बजार गएर एउटा ल्यापटप किने भन्ने अर्थ लाग्छ त्यसो हुँदा एर पनि हुन्छ अब अनि हुन्छ भन्ने त थाहा छँदैछ हामीलाई बट तर और अथवा वा बिकज किनभने द्याट कि जुन इफ यदि एज जब जसै जसै भन्ने मिनिङ पनि लाग्छ बिफोर अगाडि आफ्टर पछि अल्दो यद्यपि दो तापनि इन केस हुन गएमा भइहालेमा वाइल जतिखेर देयरफोर त्यसकारण अनलेस नगरेसम्म बाई why किन when कहिले okay how कसरी due to कारणले गर्दा अथवा को कारणले गर्दा यो राम्रो बुझ्नुहोस् है except बाहेक until सम्म नभएसम्म in spite of भए तापनि हुँदा हुँदै पनि however तापनि otherwise अन्यथा that's why त्यसैले so त्यसकारण त्यसैले so that ताकि अथवा त्यसकारण पनि हुन्छ as well as साथ साथै as soon as छिटो भन्दा छिटो because of को कारणले गर्दा either or या त कि त neither nor न त in order to को निम्ति को लागि whatever जे भए पनि rather than बरु भन्दा त डट ओके as far as सकेसम्म both डट and डट दुवैजना दुवैवटा एउटा अनि अर्को पनि भन्नुपर्छ whether or भए पनि नभए पनि wherever जहाँ पनि whichever जुन पनि
where कहाँ, what के, whatever जे. Okay. Use of connectives in daily life यानेरी and को प्रयोग यानेरी and को प्रयोग यानेरी but को प्रयोग दिएको छ। यो तपाईलाई पढ्नको लागि I have taken from my own book. Okay. योहरू सबै पढ्नुहोस्, हेर्नुहोस्। यो पढ्ने मटेरियल्स मैले यसरी शेयर गरेको हुँ। हेर्नुहोस्, you can either walk up or take the cable car. या त तपाई उकालो चढ्न कि त केबल कारमा जान सक्नुहुन्छ, या त कि त यस्तै खालको हुन्छ। योहरू हेर्नुहोस्, यो सबै हेर्नको लागि मैले यहाँ ल्याएको हुँ। तपाईले आफ्नो नोटमा सारेर अभ्यास गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसको लागि नै यो मैले ल्याएको हो। यो इक्जाम्पल्सहरुमा बोल्ड अक्षरमा दिएको जति यिनीहरू नै कनेक्टिभ्सहरु हुन्। ओके, यो पनि हेर्नुहोस्। अब यति गरेपछि तपाईले यो अध्ययन गर्नुहुन्छ नि, यसबाट तपाईमा केही नलेज प्राप्त हुन्छ। अनि अब चाहिँ हामीले गएर यहाँ हेर्यौं भने मिल्छ। Join the following pairs of sentences using when and while. यो when चाहिँ प्राय के हुन्छ, V2 वालासँग आइरहेको हुन्छ। while चाहिँ was were plus ing सँग आइरहेको हुन्छ। ओके, Viva Kumari was doing her homework. The doorbell rang छ। Viva Kumari was doing her homework. The doorbell rang. अब Viva Kumari was doing her homework when the doorbell rang. Okay. त्यस्तै I heard the telephone ring. I picked it up. जसै मैले टेलिफोनको रिङ सुने तसै मैले उठाइहाल्ने भन्नलाई यो सँगै घटेका घटनाहरूसँग when को प्रयोग पनि हुन्छ, as को प्रयोग पनि हुन्छ। As I heard the telephone ring, I picked it up. ओके, जसै सुने नि, जब सुने तब टिपिहाल्ने अथवा उठाइहाल्ने। Dilmaya found a 1,000 rupee note. She was washing her pants. Okay. Dilmaya found a 1,000 rupee note while she was washing her pants. जुन बेला उनी आफ्नो प्यान्ट धोइरहेकी थिइन्। जुन बेला, जति बेला, while को प्रयोग। Okay. Tenzing gave his measurements to the dressmaker. He was visiting the market yesterday. Tenzing gave his measurements to the dressmaker while he was visiting the market yesterday. I was at the butcher's shop. I met Harikala. When I was at the butcher's shop, I met Harikala. Okay. अब the sales agent was dealing with the customer. A thief stole the jewels भनेको छ। While the sales agent was dealing with the customer, a thief stole the jewels. Okay. अनि my small brother was sleeping. I played chess with my father. While my small brother was sleeping, I played chess with my father. Okay. अब यो F नम्बरमा तपाईले मानौ
the sales agent was dealing with the customers when a thief stole the jewels. बनाउनु भो भने पनि right हुन्छ. Now, the old lady fell down. She was climbing up the stairs. अब जति बेला उनी भर्याङ चढ्दै थिइन् त्यस बेला लडिन्. The old lady fell down while she was climbing up the stairs बनाएको छ. I मा the leader was giving a speech loudly. He lost his voice. While the leader was giving a speech loudly, he lost his voice. जतिखेर चाहिँ ऊ लाउडली भाषण गर्दै थियो स्वर बन्द भयो. Kanchan broke her backbone. She was lifting up the load. भारी उचाल्दै थिइन्. ब्याकबोन चाहिँ भाँचियो, ढाड भाँचियो. Kanchan broke her backbone while she was lifting up the load. Okay? यसरी गरिएको छ. Study the following sentences. I know my father caused pain because he himself was in pain. Okay? किनभनेले जोडेको छ. Because पछाडि पुरै सेन्टेन्स आउनु पर्छ. So पछाडि पुरै सेन्टेन्स आउनु पर्छ. अनि but पछि पनि all of us share the core qualities of our human nature, and so sometimes we are generous and sometimes selfish. My father has long since died, but if I could speak to him today, I would want to tell him that I had forgiven him. यसरी अब now fill in the blanks with one of the connectives from the box भनेको छ. So त्यसकारण because किनभने as भनेको जब जसै since भनेको पनि किनभने भन्ने अर्थमै आउँछ. यो पनि since देखिता हुँदै हो तर कनेक्टिभ्सको रूपमा चाहिँ किनभने भनेर पनि यसको मिनिङ लाग्छ. ड्यू टु भनेको को कारणले गर्दा, ओइङ टु भनेको पनि कारणले गर्दा नै हो. बिकज अफ भनेको पनि को कारणले गर्दा नै हो. We didn't go for a morning walk today because it was raining. यो it was raining छ ब्ल्याङ्क को पछाडि फुल सेन्टेन्स हुने बित्तिकै कुन कुन आउँदैनन् भने यो 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 यी तीनवटा फुल यिनीहरूको पछाडि फुल सेन्टेन्सै आउँदैन. हेर्नुहोस् बिकज अफ छ, ओइङ टु छ, ड्यू टु छ, यता फुल सेन्टेन्स हुँदैन भनेपछि यहाँ बिकज हुने त भइहाल्यो. आई वान्टेड टु गो होम अर्ली सिन्स आई वाज नट फिलिङ वेल. ओके किनभने आई वाज नट फिलिङ वेल. माई ब्रदर स्टेड एट होम. अब यहाँ हेर्नुहोस् त हिज इलनेस छ नि, यहाँ पुरा सेन्टेन्स छैन, एउटा फ्रेज मात्र छ. यस्तो अवस्थामा ओइङ टु, बिकज अफ, ड्यू टुहरू लाग्छ को कारणले गर्दा, उसको विरामको कारणले गर्दा. आई वाज लेट इन द क्लास बिकज अफ द ट्राफिक जाम. ट्राफिक जामको कारणले गर्दा म क्लासमा ढिलो भएँ. ही डिडन्ट लाइक डग्स सो त्यसकारण he was not happy when his wife brought a puppy home. Okay, यहाँ so लाग्यो. He was not included in the team owing to his knee injury. उसको घुँडाको घाउले गर्दाखेरि उसलाई टिममा समावेश गरिएन.
हिज नी इन्जरी देख्ने बित्तिकै फुल सेन्टेन्स छैन, त्यही भएर ड्यू टु, बिकज अफ, ओइङ टु को प्रयोग हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो कमाको देखि अगाडिको कुरा हुन्छ। आई वाज टायर्ड भनेपछि यसमा यो फुल सेन्टेन्स हुने बित्तिकै बिकज, एज हरूको प्रयोग हुने सम्भावना बढिहाल्छ। आई वेन्ट टु बेड अर्ली, एज आई वाज टायर्ड, जब म थकित भएँ नि, आई वेन्ट टु बेड अर्ली, छिटै सुत्न गएँ। He was very unhappy because he lost 1 million rupees in share market. We cancelled our trip to Rara Lake due to the bad weather. खराब मौसमको कारणले गर्दा। These two lines intersect with each other, so they are not parallel lines. Parallel lines त्यसकारण तिनीहरू प्यारलल लाइन हुन सक्दैनन्। प्यारलल लाइन त यसरी दुईटा तेर्सो जानुपर्ने, इन्टरसेक्ट हुनु भनेको त यसरी काटिनुलाई इन्टरसेक्ट भयो। ओके, अब यसरी हामीले यो युनिट कम्प्लिट गर्यौं। ओके, र यो सबै पढ्न सजिलो होस् भनेर ल्याएको मटेरियल्स हो। यो सबै हेर्नु होला है। मैले यसको डिटेल बताइ नरहे पनि तपाईले योहरू एक्जाम्पल्सहरू हेर्दै यसको प्रयोग यस्तो रहेछ। जस्तो विल यु काइन्डली वेट अन्टिल आई फिनिश इट, मैले यो सिद्ध्याञ्जेल दया गरेर पर्खिनुहुन्छ कि भनेको छ। ओके, यो अन्टिल वेन पछाडि, अन्टिल पछि यसरी आयो। यतापट्टि सिम्पल फ्युचर छ भने यतापट्टि सिम्पल प्रेजेन्ट नै हुन्छ। यस्ता नियमहरू पनि थुप्रै हुन्छन्। योहरू एकपल्ट हेर्नुभयो भने तपाईलाई थाहा हुन्छ। र धेरै भन्दा धेरै भिडियो शेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। Bye bye.